నమస్కారం సిటీ న్యూస్ ముఖ్యాంశాలు మంగళగిరి రానున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఎయిమ్స్ మెడికల్ కాలేజ్ తొలి స్నాతకోత్సవంకు హాజరు నీరుకొండలో ఎన్టీఆర్ భారీ విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మంత్రి నారాయణ వెల్లడి బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు వివరాలు అందించిన ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్ మంగళగిరి రానున్న అల్లు అర్జున్ పవన్ కళ్యాణ్ తో భేటీకి రంగం సిద్ధం రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఈ నెల 17న మంగళవారం నాడు మంగళగిరికి ప్రప్రథమంగా రానున్నారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మంగళగిరి అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ ఎయిమ్స్ కు ఈ నెల 17వ తేదీ మంగళవారం భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము రానున్నారు. ఎయిమ్స్ మెడికల్ కాలేజ్ కు సంబంధించిన మొట్టమొదటి స్నాతకోత్సవంలో ముఖ్య అతిథిగా ఆమె పాల్గొననున్నారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన వివరాలు వెల్లడించేందుకు సోమవారం ఎయిమ్స్ లో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ మధుబనందకర్ వివరాలు వెల్లడించారు. 2018 సంవత్సరంలో మొదటి సంవత్సరం ఎంబీబీఎస్ కోర్సు ప్రారంభించామని, ఈ సంవత్సరంతో వారి ఎంబీబీఎస్ కోర్సు పూర్తవడంతో వారికి డిగ్రీలు ప్రదానం చేసేందుకు మొదటి స్నాతకోత్సవం నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము హాజరవుతున్నారని అన్నారు. మొత్తం 49 మంది విద్యార్థులకు డిగ్రీలు ప్రదానం చేయనున్నట్లు, వారిలో 4 గోల్డ్ మెడల్ పొందారని వివరించారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర ఆయుష్, ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ మంత్రి ప్రతాప్రావు జాదవ్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైద్య ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, రాష్ట్ర ఐటీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, ఎయిమ్స్ మంగళగిరి సిబ్బంది, అధ్యాపకులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పాల్గొననున్నారని ఆయన చెప్పారు. I am giving a brief. This is our first convocation. Aims Mangalagiri is going to be held on tomorrow, 17th December. This is the first convocation of this institute. This is a very momentous and historic event for this institute, where Her Excellency the President of India is the chief guest, guessing as the chief guest for this occasion, along with Honorable Chief Minister, Governor of the state, Shri S. Abdul Nazir will be there, along with Honorable Chief Minister of State Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu ji, along with our Government of India, Union Minister for Health and Family Welfare, State Shri Prataprao Jadhav ji, joining in the capacity of President of the Institute, representing our Health Minister, Honorable Health Minister, Shri Jagat Prasad Nadda ji. By default, he is the president of our institute at this moment. With them, the HRD Minister, IT Minister, and RTG Minister, Shri Nara Lokesh ji, and Health Minister of the state and the Education Ministry, Shri Satyanarayan ji, are the guests. They are attending this first convocation of our All India Institute of Medical Science here in AIIMS Mangalagiri. This is a very momentous occasion and historic events for our institute and for our faculty and students. This is the first batch who has been taken admission in 2018 after the foundation stone laid by the then Health Minister and current Health Minister Shri Jagat Prasad Nadda ji and the President and the Honorable Chief Minister at that time, Nara Chandrababu Naidu ji. 2015, the foundation stone put, and first batch 2018 with 50 students admitted in this institute. They have been passed and they will be giving the putting forth his milestones for the people of Andhra Pradesh healthcare landscape, and telling that few other milestones. This will be yet tomorrow. This is our first convocation, and this will be the timing is 12:15 to 1:15. There's a President Madam will
graced the occasion. After that, she is staying in the campus, taking her lunch and rest here, which is first of its kind because no institute hosted till date. This is all in Institute of Medical Science. This is all your good wishes that this occasion will be successful, and I will request definitely all of you to cherish this moment, share with all of your friends, families, and do air for everyone, not only in the states, outside state, country, and abroad also. Thank you so much. On this occasion, we are releasing one brochure on the occasion of first convocation of our institute. I request Honorable Director, sir, to unveil the same. రాజధాని పరిధిలోని నీరుకొండలో మంత్రి నారాయణ ఎంజీఆర్ ట్రస్ట్ ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ అంశాలను ఆయన ప్రస్తావించారు. మీకు తెలుసా, ఇండియన్ నేవీలో తొలి మహిళా పైలట్ ఎవరు? ఇండియన్ నేవీలో తొలి మహిళా పైలట్ శివాంగి స్వరూప్. తుళ్లూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో వివిధ కార్యక్రమాలు జరిగాయి. వివరాలు రాజధాని రిపోర్ట్లో. రాజధాని అమరావతిలో అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా సోమవారం బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి అడ్డుగా ఉన్న విద్యుత్ టవర్ లైన్లు మార్పు చేశారు. ఈ మేరకు శంకుస్థాపనకు సిద్ధం చేస్తున్నారు. తాడికొండ ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్ పాల్గొని చర్యలు తీసుకున్నారు. అనంతరం వివరాలను ఆయన సిటీ న్యూస్ కు తెలిపారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు దామినేని శ్రీనివాసరావు, బండ్ల సూరిబాబు, మద్దినేని రాంబాబు, మద్దినేని వెంకట నరేష్, మద్దినేని రమేష్, గురిజాల శ్రీనివాసరావు, నరసింహరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అమరావతి నిర్మాణంలో భాగంగా వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, ఆసుపత్రులు, విద్యాలయాలు, అనేక మంది ఇక్కడ తమ కార్యాలయాల్ని, తమ కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేసుకోవటానికి సిఆర్డిఏలో అప్లికేషన్స్ పెట్టుకున్నారు. అందులో భాగంగా 2014-19 కాలంలో దాదాపు 132 సంస్థలు అప్లికేషన్లు పెట్టుకున్నారు. భూ కేటాయింపుల కోసం చాలా సంస్థలకి భూమి కేటాయించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా స్వచ్ఛంద సంస్థ అయిన బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వారు కూడా భూమిని కొనుక్కున్నారు. అందులో భాగంగా గతంలో అమరావతి నిర్మాణం పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతున్న కాలంలో 19 కాలంలో ఇక్కడ శంకుస్థాపన కూడా అమరావతి ప్రాంతంలో బసవతారకం హాస్పిటల్కి శంకుస్థాపన కూడా చేశారు. కాలక్రమేణా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రావటం, 3 రాజధానుల అంశాన్ని తెర మీదకు తీసుకురావటం, ఇక్కడున్న ఒక్కొక్క సంస్థ కూడా జారిపోయి తమ కార్యకలాపాలను మానుకున్న పరిస్థితి నుంచి 2024లో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని అధికారానికి తీసుకొచ్చిన ప్రజానీకం అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, అమరావతి ప్రాంతం రాజధాని ప్రాంతంలో మళ్ళా తిరిగి అనేక సంస్థలు తమ కార్యాలయాల్ని, తమ యొక్క కార్యకలాపాలని ఇక్కడ ప్రారంభించడంలో భాగంగా ఈ రోజున బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిర్మాణానికి ప్రారంభం జరగబోతా ఉంది. తుళ్లూరు మండల అభివృద్ధి కార్యాలయం నందు మండల లెవెల్ అధికారులు, ఏఎన్ఎంలు, పంచాయతీ సెక్రటరీలు, రెవెన్యూ అధికారులకు సుస్థిర అభివృద్ధిలో భాగంగా 4 రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమం సోమవారం మొదటి రోజు జరిగింది. వివరాలను ఎంపీడీఓ కానూరు శిల్ప సిటీ న్యూస్ కు తెలిపారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీఎం చిన్నవీరయ్య, ఈఓపీఆర్డీ ప్రభాకర్ రావు, తుళ్లూరు మండల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం డాక్టర్ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. LSDGs అంటే లోకలైజ్డ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో భాగంగా ఈ ట్రైనింగ్స్ని మన సచివాలయ సిబ్బందికి, పంచాయతీ సెక్రటరీలకి, మండల ఆఫీసర్లకి అందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాటి మీద అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, అలాగే లోకల్ లెవెల్లో ఆ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్
అచీవ్ చేయాలి అంటే ఏ విధమైన పారామీటర్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటే మనం లోకల్ లెవెల్ నుండి కూడా గోల్స్ని అచీవ్ చేయడం జరుగుద్ది అన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. దానిలో భాగంగా మనకి ఈ రోజు నుండి 4 రోజుల పాటు మండల లెవెల్లో కూడా వీళ్ళందరికీ కూడా ట్రైనింగ్స్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఈనాటి మంచి మాట, పిల్లలతో తల్లిదండ్రులు ఎంత సమయం గడుపుతున్నారనేది కాదు, ఎంత నాణ్యమైన సమయం గడుపుతున్నారు అనేది ముఖ్యం. జోనాథన్, పేరెంటింగ్ కోచ్. ఇందిరానగర్ అంగన్వాడీ కేంద్రంలో SBI వివిధ వస్తువులను అందజేసింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఇందిరానగర్ 1 అంగన్వాడీ కేంద్రంలో సోమవారం SBI బ్యాంక్ వారు ప్రీ స్కూల్ పిల్లలకు ఆట బొమ్మలు, పుస్తకాలు, టీవీ, వాటర్ ఫిల్టర్, రైస్ కుక్కర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మిత్ర హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ చైర్మన్ లక్ష్మి మాట్లాడుతూ మన రాష్ట్రంలో 60 అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు ఈ సామాగ్రి అందజేస్తున్నామని తెలియజేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రీ స్కూల్ పిల్లలందరినీ అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు పంపించాలని చెప్పారు. మంగళగిరి ICDS ప్రాజెక్టు CDPO సులోచన, ACDPO సరిత మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న సౌకర్యాలను ఇందిరానగర్ వాస్తవ్యులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తల్లులందరికీ అవగాహన కలిగించారు. మంగళగిరి మున్సిపాలిటీ సెక్టర్ సూపర్వైజర్లు శ్రీదేవి, రత్నకుమారి, అంగన్వాడీ టీచర్లు అంజలి, సునీత, కళ్యాణి పాల్గొన్నారు. మనకి ఇక్కడ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ లో ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్, కనెక్టివిటీ ఇవి కొంచెం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆలోచించి మేము వాటర్ పిల్లలకి అన్నం పెట్టేటప్పుడు రైస్ కుకింగ్ కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నారని రైస్ కుక్కర్ అడిగారు టీచర్స్ అందరూ. రైస్ కుక్కర్ ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ నేను దీని ప్రకారం మేము చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అంటే అందరి తల్లిదండ్రులకి ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్ కన్నా అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఏ విధంగానూ తీసుకోము. అండ్ మెయిన్ ద థింగ్, ఇక్కడ టీచర్స్ మేము మాట్లాడినప్పుడు ప్రతిదీ వింటాం అనమాట. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది చాలా అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాతనే మేము ఇది సెలెక్ట్ చేస్తాము. వాళ్ళు పిల్లల్ని ఎప్పుడు మా పిల్లలు అనే ట్రీట్ చేస్తారు. వాళ్ళు మాట్లాడే ప్రతి మాటలో మా పిల్లలకి ఆట వస్తువులు ఇస్తున్నారా, మా పిల్లలకి ఎడ్యుకేషనల్ కిట్స్ ఇస్తున్నారా అంటారు తప్ప వాళ్ళు మీ పిల్లల్ని ఎప్పుడు ట్రీట్ చేసి వాళ్ళు మాట్లాడలేదు. ఇలాంటి ఫెసిలిటీ మీకు ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్లలో దొరకదు. సో అంటే అది ఆ వే ఆఫ్ కల్చర్, ఆ స్టడీ కల్చర్ అది వేరుంటది. సో ఇక్కడ మీరు ఏదైనా మీరు బయట పని మీదకి వెళ్ళినా ఇక్కడ పిల్లల్ని వదిలి సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ చేతుల్లో ఉన్నారు అన్న ధీమాతో మీరు పనిచేస్తారు. మంగళగిరిలో వంట నూనెల ధరవర్లను నేటి మార్కెట్ ఫీచర్లు తెలుసుకుందాం. ఇటీవల వంట నూనెల ధరలు స్థిరంగా ఉండడం లేదు. దేశవ్యాప్తంగా కూడా నూనెల ధరలు ఈ మధ్య పెరిగిపోవడం జరుగుతోందని సామాన్య జనం వాపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విక్రయదారుల మాటల్లోనే నూనె ధరలను తెలుసుకుందాం. సన్ఫ్లవర్ ఫ్రీడమ్ వచ్చి 142 రూపాయలు ఉంది. శనగ నూనె, విజయ శనగ నూనె వచ్చి 150 రూపాయలు ఉంది. పామాయిల్ వచ్చి 130 రూపాయలు ఉంది. 5 లీటర్ టిన్ వచ్చి 750 రూపాయలు ఉంది. ఇప్పుడల్లా పెరిగే సూచనలు ఏం లేవండి. పండగలు వచ్చినా పెరగదు. కొత్త ఆయిల్ రావాలిగా, వస్తే కనుక తగ్గుతాయి. ఇంకా జనవరిలో కొత్త ఆయిల్ వస్తుంది, శనగ నూనె కొత్తది వస్తుంది, తగ్గచ్చు. ప్రజెంట్ ఏం పెరగవండి, పెరిగే సూచన స్టడీగానే ఉంది. 1 నెల నుంచి ఇదే రేట్లు ఉన్నాయి, పెరగల తగ్గల. మంగళగిరి MTMC కార్యాలయం వద్ద నిడమరు టిట్కో గృహాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని కోరుతూ CITU ఆధ్వర్యాన ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు M భాగ్యరాజు, SS చెంగయ్య, P బాలకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం వారు మాట్లాడారు. సైడ్ కాలంలో మురిగెళ్ళే పరిస్థితి లేదు. దీని ద్వారా దోమలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి, మురుగు మొత్తం ఒకసారి పెరిగిపోతూ ఉంది, లేనిపోయిన రాగాలు మొత్తం కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే జ్వరాల బారిన పడిన పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే చుట్టూ ప్రహరీ కూడా లేకపోవడం వల్ల చుట్టూ నుండి మనుషులు కూడా వచ్చి లోపల మందు తాగే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. దానికి భద్రత లేకుండా పోతూ ఉంది. నైట్ పూట వచ్చి తలుపులు కూడా కొట్టే పరిస్థితి నిడమరు టిట్కో గృహాల్లో ఉంది. ఒక పక్క పందులు, కుక్కలు, పాములు ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి నిడమరు టిట్కో గృహాలకి మౌలిక వసతులు కనిపించాలని చెప్పేసి CITగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే రాజధాని గ్రామాల్లో ఉన్న టిట్కో గృహాల లబ్ధిదారులకి బ్యాంకు రుణాలు మొత్తం రద్దు చేయాలని చెప్పేసి CITగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు 9 సంవత్సరాల నుండి రాజధాని ఏరియాలో పనులు లేక నానా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇచ్చిన 5,000 రూపాయలతో కుటుంబాలు గడవడమే కష్టంగా ఉన్న పరిస్థితి ఉంటే ఈ పక్క కుటుంబం గడవడం కష్టమైన పరిస్థితి, రెండో పక్క బ్యాంకు మేనేజర్లు 3వ తారీఖు 4వ తారీఖు చెళ్ళ దగ్గర కూర్చొని మీరు
కడతారా చేస్తారని చెప్పేసి వేధింపులు గురి చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంట్లో ఉండి కూడా ఏడుస్తూ తాళాలు వేసుకొని లేని పరిస్థితి కూడా చెప్పాలి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంది. అందుకని గత 9 సంవత్సరాల నుండి టిట్కో గృహాలకి ఏదైతే రుణాలు ఉన్నాయో మొత్తం కూడా రద్దు చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. రుణాలు మాఫీ చేయాలండి. మాకు మేము పనులు లేవు, మాకు రాజధాని చేశారు, మాకేం పనులు లేకుండా అయిపోయినాయి. మేము ఎటుగా ఇంటి దగ్గర ఉండిపోతున్నాము, మాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మా గృహాల చుట్టూ మాకు భద్రత లేదు. మా పారి గోడ కట్టించి మాకు అన్ని సదుపాయాలు చేయాలని మేము కోరుతున్నాం. గట్టిగా అధికారులకు తెలియజేస్తున్నాం. బ్యాంక్ వాళ్ళకి కూడా రుణమాఫీ చేయాలి. మేము మమ్మల్ని బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ఒత్తిడి పెడుతున్నారు మమ్మల్ని. మేము కట్టలేమని మేము మనవి చేసుకుంటున్నాం. మీకు ఒక మెడికల్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయాలి. మంచినీళ్ళ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. పైన ఫ్లోర్కి పెద్దోళ్ళు వాటర్ క్యాన్లు తీసుకెళ్ళడం సాధ్యం కాదు. ముందే చెప్పారు మేము మంచినీళ్ళు కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి. ఇంటికి 2 ట్యాపులు ఇచ్చారు, ఒకటి బోర్ వాటర్, ఒకటి మంచినీళ్ళ వాటర్ అని. ఇంతవరకు మంచినీళ్ళు సౌకర్యం కల్పించలేదు. వాళ్ళు మంచినీళ్ళ సౌకర్యం అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇది నిడమరు టిట్కో ఇళ్లే కాదు, రాజధానిలో 5024 టిట్కో గృహాల నిర్మాణం చేపట్టారు. వాటిల్లో అన్నిటిలో ఇదే మౌలిక సదుపాయాలు లేక తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. డ్రైనేజీ సిస్టమ్ సరిగా లేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. దోమలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. అందుకని ఇక్కడ ఈ పరిధిలో, ఈ రాజధాని పరిధిలో ఉన్న ఇక్కడ నిడమరు టిట్కో గృహాలకు సంబంధించి కమిషనర్ వెంటనే స్పందించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. స్పందించడమే కాదు, అక్కడ వెంటనే అధికారులను పంపించి అక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు ఏవైతే లేవో అవి చూడాలి. అలాగే అక్కడ అంగన్వాడీ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేయాలి, అక్కడ ఆశా వర్కర్ని ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ విధంగా వాళ్ళకి మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించేదానికోసం కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలి. తక్షణం వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు ఇప్పించేదానికోసం అశ్రద్ధ చేయకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి సిఐటియుగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అధికారులు స్పందించకపోతే టిట్కో గృహాల వాసులందరినీ తీసుకొచ్చి ఆ సమస్య పరిష్కారం అయ్యేదాకా ఇక్కడ ఎంటీఎంసీ కార్యాలయం దగ్గర కూర్చుంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. మంగళగిరి రాజీవ్ గృహకల్ప వద్ద నివాసం ఉంటున్న తాడేపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్న కళ్యాణి ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు తెలిసింది. పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పెదవడ్లపూడి ఏటీపీఎం హైస్కూల్కు లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ గుంటూరు పట్టాభిపురం ఆధ్వర్యాన సోమవారం 40 ఫ్యాన్లు ఇంకా బియ్యం నిత్యావసర సరుకులను అందజేశారు. సుమారు 3 లక్షల రూపాయల విలువైన నిత్యావసరాలను అందజేశారు. ముఖ్య అతిథిగా మాజీ ఎమ్మెల్సీ చిగురుపాటి వరప్రసాద్ హాజరయ్యారు. చిగురుపాటి ద్వారా హైస్కూల్ కరెస్పాండెంట్ అండ్ హాస్టల్ రెక్టర్ ఫాదర్ ఆంథోనీ నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో లయన్స్ మాజీ గవర్నర్ నూతలపాటి ప్రకాష్ రావు, మేళం కృష్ణానందం, సిహెచ్ బాలస్వామి, సోషల్ వర్కర్ నన్నపనేని నాగేశ్వరరావు, లయన్స్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ పి వెంకట సుబ్బయ్య, జోన్ చైర్మన్ గౌరీశంకర్, కోఆపరేటర్స్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్లు, కె బెంజమిన్, క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ రాకేష్, రోషన్, జన విజ్ఞాన వేదిక గుంటూరు శాఖ అధ్యక్షులు లక్ష్మారెడ్డి, మొక్కపాటి లక్ష్మీనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం వారు మాట్లాడారు. ఆ రోజు మాకు బట్టలు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు, పుస్తకాలు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు, అన్నీ మేమే కొనుక్కోవాలి. మరి అటువంటి దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో చదువుకుని కూడా మరి ఎదిగాము. మీరు అన్ని సౌకర్యాలు, మరి పాఠశాల చాలా గొప్ప పాఠశాల ఇది. 150 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగి మరి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అనేక ప్రదేశాల నుంచి కూడా ఈ పాఠశాలకు వచ్చి చదువుకుని వెళ్ళారంటే మరి ఎక్కడో ప్రతిపాడులో ఉన్నటువంటి వీరప్రకాష్ గారు ఇంత దూరం వచ్చి ఇక్కడ చదువుకున్నాడంటే ఈ పాఠశాల యొక్క గొప్పతనం ఏంటో అర్థమవుతుంది. ఈరోజు పెదవడ్లపూడి గ్రామంలో మన ఆర్సిఎం స్కూల్లో పూర్వ విద్యార్థి లైన్ నూతలపాటి వీరప్రకాష్ గారు గతంలో ఎప్పుడో 6-7 చదివారు. మరి ఆ స్కూల్ను మర్చిపోలేకుండా ఆ స్కూల్లో ఉన్న అనుబంధంతో ఈరోజు మామూలుగా బియ్యము, మామూలు దుప్పట్లు అన్ని రకాలుగా కూడా ఈ పిల్లలందరికీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. 3 లక్షల రూపాయలు వర్తైన ఐటమ్స్ ఈరోజు అందరికీ పిల్లలకి అందజేస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. ఎవరైనా మన చదివిన స్కూల్ని మర్చిపోకూడదు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. అట్లా చేస్తే ఉన్న విద్యార్థులకు కానివ్వండి, ఎవరికైనా కానివ్వండి, స్కూలుకి కానివ్వండి కూడా ఉపయోగం. పిల్లలు బాగా అది చాలా సంతోషదగ్గ విషయం. వీరప్రకాష్ గారు గుంటూరులో ఉంటారు. మరి లయన్స్ క్లబ్లో, అంటే నేను లయన్స్ క్లబ్లో మెంబర్ని ఇదివరకు దాదాపు 18 ఏళ్ళ నుంచి కూడా లయన్స్ క్లబ్ మానేయటం జరిగింది. వీరు కంటిన్యూగా ఉంటూ లయన్స్ గవర్నర్గా కూడా చేశారు. మరి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు గుంటూరులో.
మరి చదివిన స్కూల్ని ఈరోజు చేయటం అనేది చాలా సంతోషం. ఈరోజు పెదవడిపూడి గ్రామంలో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ గుంటూరు పట్టాభిపురం ఆధ్వర్యంలో 1000 కేజీల బియ్యము, 150 కేజీల కందిపప్పు, 4 డబ్బాలు నూనె, తర్వాత సబ్బులు, పుస్తకాలు, తర్వాత దుప్పట్లు, ఇవన్నీ కూడా మా క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో వీరప్రకాష్ గారు, నూతలపాటి వీరప్రకాష్ గారు పీడీజీ వారి ఆధ్వర్యంలో అంత పంపిణీ కార్యక్రమం పిల్లలకు జరుగుతుంది. దీనికి వచ్చినటువంటి మా లైన్ మెంబర్స్కు అందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ పెద్దవళ్ళపూడిలో సిపాయి చిన్న షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు చదివా. నాగేశ్వరరావు గారు నాకు 96లో ఫస్ట్ సన్మానం చేసింది నాగేశ్వరరావు గారు, సర్వీస్ చేసినందుకు గారు. ఆ రోజు నుంచి దండపనేని నాగేశ్వరరావు గారు 100 రోజులు కార్యక్రమం చేశారు. నేను అన్ని రోజులు వరుస చేయలేదు, కానీ లక్ష్మి గారు వారి సతీమణి ఇద్దరు కలిసి 100 days వరుస చేయడం అనేది ఎవరైనా ఇల్లు మారుకొని చేయలేరు. ఒకరోజు చేస్తారు, వారం రోజులు చేస్తారు, 10 రోజులు చేస్తాడు. 100 చేసిన నాగేశ్వరరావు గారి స్ఫూర్తితో, అదేవిధంగా చిగురుపాటి వరప్రసాద్ గారి స్ఫూర్తితో ఈ సేవా కార్యక్రమం చేయడం ప్రారంభించాము. అయితే ఈ కార్యక్రమం అందరూ సహకరించారండి. అడిగిన వాళ్ళు అడిగినట్టు స్పందించారు. మా ప్రెసిడెంట్ అయితే ఏంటి సార్ వాళ్ళ దుప్పటం కూడా సరికాలం కదండి, అది వెంటనే ఆర్డర్ ఇచ్చి దుప్పటలు తెప్పించాడు. గౌరీ శంకరు ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా అన్నీ తయారు చేసి పంపించడం అన్నీ ఆ కార్యక్రమం ఆయన చేశాడు. అదేవిధంగా మా తామస్ని అడుగుతూ ఉంటా, అరే ఏంట్రా మన స్కూల్ సంగతి అని. పాప వాడు కూడా గ్యాదర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. పిల్లలు మాకేం దొరకలేదు, టైం చాలక. ఏదైనా మా వాడు తామసయ్య నేను ఇక్కడ మళ్ళీ కలుసుకున్నాం అంటే 50 ఏళ్ళ తర్వాత నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒక చిన్ననాటి స్నేహితుడితో నేను ఈ కార్యక్రమం పాల్పంచుకోవటం. తర్వాత ధర్మపత్ని కూడా ఈరోజు ఇక్కడే టీచరు, ఆవిడ కూడా వచ్చారు. చాలా సంతోషం. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి పేరు పేరున మా బెంజి కానీ, ఇక్కడ ఫాదర్ కానీ, లేదా లాస్ట్లో వచ్చాడు మా బాలస్వామి, ఆయన మా మల్టిపుల్ సెక్రటరీ కూడా చేశాడు. వీళ్ళెంతమంది నాకు ఆనందంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా మాజీ లయన్ నన్నపనేని నాగేశ్వరరావును మాజీ ఎమ్మెల్సీ లయన్ చిగురుపాటి సత్కరించారు. ఇప్పుడు దుగ్రాల సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ విద్యార్థులకు పెండింగ్ ఉన్న ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, విద్యా దీవెన నిధులను వెంటనే విడుదల చేయాలని వైఎస్ఆర్సీపీ మైనార్టీ సెల్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి షేక్ సుభానీ కోరారు. సోమవారం దుగ్రాల్లో సుభానీ మాట్లాడారు. 3,840 కోట్ల రూపాయల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు పెండింగ్లో ఉండడంతో డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. పరీక్షలు దగ్గరవడంతో ఫీజు బకాయిలు విడుదల కాకపోవడం వల్ల కొన్ని ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు యాజమాన్యాలు వారిని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి. దీంతో పేద మధ్యతరగతికి చెందిన విద్యార్థులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. వెంటనే నిధులు విడుదల చేసి బకాయిలు చెల్లించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక సమాచారాన్ని వీక్షిద్దాం. మంగళగిరి పోలేరమ్మ గుడి వీధిలో యతిరాజ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ధనుర్మాస వ్రత ప్రారంభ పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ రంగనాథ స్వామి వారికి, గోదాదేవి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. స్వామివార్లకు విశేషంగా అలంకరించి పూజలు జరిపారు. పురోహితులు, రాఘవాచార్యులు పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సేవా మండలి ప్రతినిధులు డోగిపర్తి లక్ష్మీ భగవతి సుందరి, లక్ష్మీ మాణిక్యం, లక్ష్మీ పద్మజ, అంజన, సత్యవతి, రత్న, డోగిపర్తి శ్రీహరిరావు, శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం వారు మాట్లాడారు. శ్రీవిల్లిపుత్రులో ఉన్నటువంటి గోదాదేవి శ్రీరంగంలో ఉన్నటువంటి రంగనాథుణ్ణి చేరి కళ్యాణం చేసుకొని ఆయనలో ఐక్యమైందనమాట. ఈరోజు వరకు కూడా ఆవిడ ఆచరించినటువంటి శ్రీవ్రతాన్ని అందరూ కూడా రామానుజుల వారు మిగతా వారికి అందరికి కూడా అందించి తరించారనమాట. త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజాచార్య స్వామి వారు మంగళగిరి నెల రోజులు వేంచేసి ఉన్నారు. మా అందరికీ మా అదృష్టం ధనుర్మాస వ్రతాన్ని వేంచేసి ఉన్నారు. అందరూ సేవించుకుని తరించేటట్టుగా అందరూ వేంచేయండి. జయ శ్రీమన్నారాయణ. ఈ గోదాదేవి వ్రతాన్ని దాదాపు 30 సంవత్సరాల పైనుంచి మా ఇంట్లో కూడా చేస్తున్నాము. ఈ వ్రతము ఈ గోదాదేవి
శ్రీరంగనాథులో ఐక్యం అవ్వడం కోసం అని చెప్పి ఆ అమ్మవారు ఈ రోజుకో పాస్టర్ని చొప్పున పాడుతూ వచ్చి ఆ స్వామిని వరించి తరించింది. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై శ్రీమన్నారాయణ. గోదాదేవి పూజలు ఈ నెల రోజులు ఏ నెల 12 మాసం నెల రోజులు ఈ పూజలు ప్రతివారు ఈ గోదాదేవి పూజలు అన్నీ ఆచరిస్తారు. అందరికీ ఈ గోష్ఠి తరపున అందరూ ప్రతిరోజు రోజుకొకరు చొప్పున ఈ ప్రోగ్రాం 30 రోజులు కూడా అమ్మవారిని కొలుస్తారు.